पहले 10वीं कक्षा विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। आज 10वीं कक्षा के व्याकरण विभाग में कारक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ बच्चों। किसके बारे में? कारक के बारे में। व्याकरण में ये कारक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ बच्चों। ये कारक का ये शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कारक का शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? क्रिया को करने वाला, ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವವ ಅಂತ अर्थ। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। बच्चों, क्रिया की संबंधित विषय के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों। संज्ञा, संज्ञा नामपद या सर्वनाम, नामपद अथवा सर्वनाम जिस रूप से ಈ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ अन्य शब्दों के साथ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ಕಾ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಿತ ಹೋ, ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಉಸೇ कारक कहते हैं, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं बच्चों। यहाँ कारक कहते हैं। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮದ ಈ ಒಂದು ರೂಪ, ಇದರ ಸಂಬಂಧವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನ ಜಾತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು कारक ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। बच्चों, यहाँ दो वाक्य को मैं बताना चाहता हूँ, दो वाक्य के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहला वाक्य है, क्या है? मोहन ने सतीश को एक किताब दी। मोहन ने सतीश को एक किताब दी। यह प्रथम वाक्य है। और एक वाक्य बच्चों, रहीम ने मूर्ति के लिए एक चित्र खींचा। दो वाक्य है बच्चों। मोहन ने सतीश को एक किताब दी। ಮೋಹನನು ಸತೀಶನಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದನು, ಕೊಟ್ಟನು। ಬಚ್ಚೋ, ಮೋಹನನೇ ನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಈ ಒಂದು ಆ ಸತೀಶನಿಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ। संज्ञा अथवा सर्वनाम वाक्य का संबंध को सूचित करते हो, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದು ನಾವು कारक ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, रहीम ने मूर्ति के लिए एक चित्र खींचा। रहीम ने, ರಹೀಮನು ನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೂರ್ತಿ ಕೇಲಿಯೇ ಕೇಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಹೀಮನು ನೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರಕ, ಕೇಲಿಯೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರಕ। ರಹೀಮನು ಆ ಮೂರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಿಂಚ ಬಿಡಿಸಿದನು। ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೇ ಮತ್ತು ಕೇಲಿಯೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು कारकವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ। बच्चों, यहाँ हिंदी में 8 कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं, 8 प्रकार हैं, भेद प्रभेद हैं। एक है कर्ता कारक, कर्म कारक 2, कर्म कारक 3,
कारण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपदान कारक, 6 अधिकरण कारक, 7 संबंध कारक, 8 संबोधन कारक। बच्चों यहाँ और एक बार ध्यान में सुनिए, कारक में 8 ಪ್ರಕಾರ होते हैं। ಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 8 ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ತಕಾರಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದು ಕರ್ಮಕಾರಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂರನೇದು ಕಾರಣಕಾರಕ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಂಪ್ರದಾನ ಕಾರಕ, ಐದನೇದು अपदान कारक, आरनेदु अधिकरण कारक, ಏಳನೇದು संबंध कारक, ಎಂಟನೇದು संबोधन कारक। बच्चों 8 कारकों के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे एक उदाहरण के साथ, एक एक वाक्य के उदाहरण के साथ जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों यहाँ इस कारक के बारे में और एक मैं बताना चाहता हूँ। हिंदी में कारक 8 हैं, हिंदी में कारक 8 हैं, और कारकों के बोध के लिए, कारकों के बोध के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं। ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮದ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು कारक ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು लगाई जाते हैं, ಆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ। उन्हें कारक में विभक्ति, उन्हें व्याकरण में विभक्तियाँ कहते हैं। ಇದನ್ನು ವಿಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। कुछ इसे ಪರಸರ್ಗ भी कहते हैं, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದನ್ನು ಪರಸರ್ಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ। ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು 8 ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಕರ್ತಕಾರಕ ವಿಭಕ್ತಿಯ ನೆ, कर्मकारक विभक्ति को, कारणकारक विभक्ति से, के द्वारा, के साथ, और संप्रदाय कारक के लिए, और अपदान कारक से, अधिकरण कारक में, पर, संबंध कारक का, की, के, संबोधन कारक अरे, ರೇ, ಹೇ, ಅರಿ, ಹೋ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯ, ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಕರ್ತಕಾರಕ ಅಂತ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕರ್ತಕಾರಕ ಅಂತ, ಈ ಕರ್ತಕಾರಕ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ತ का शब्द का अर्थ है, कर्त का, कर्त शब्द का अर्थ है करने वाला, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವ। ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಕರ್ತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನೋಡಿ। ಇಲ್ಲಿ इससे क्रिया काम करने वालों का बोध होता है, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। इसका ये कारक चिन्ह है ने, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನ, ಈ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೇ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮಕ್ಕಳೇ ಈ 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ। ರಮೇಶ್ ನೇ ಸುರೇಶ್ ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಕಿ, ಬಾಜಿಗರ್ ನೇ ಅನೇಕ ಚಮತ್ಕಾರ ದಿಖಾಯೆ। 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಮೇಶನು ಸುರೇಶನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ರಮೇಶನು ಸುರೇಶನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು। ರಮೇಶನು ನೇ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ತಕಾರಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ನೇ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದವಾಗ ಅದನ್ನು ಕರ್ತಕಾರಕ ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ। ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತಕಾರಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಜಿಗರ್ನೇ ಅಪ್ನೆ ಚಮತ್ಕಾರ ದಿಖಾಯೆ, ಬಾಜಿಗರ ಆ ಒಂದು ಜಾದುಗರನು ಅನೇಕ ಚಮತ್ಕಾರ ದಿಖಾಯೆ, ಆ ಜಾದುಗರನು ಅನೇಕವಾದಂತಹ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು। ಏನು ತೋರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳೇ?
ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿ ನೇ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ರಮೇಶನೇ, ರಮೇಶನು, ನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ತಕಾರಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ರಮೇಶನೇ ಸುರೇಶ್ ಕಿ ಸಹಾಯತ ಕಿ, ರಮೇಶನು ಸುರೇಶನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಬಾಜಿಗರ್ನೇ ಅನೇಕ ಚಮತ್ಕಾರ ದಿಕಾಯೇ, ನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ತಕಾರಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎರಡನೇ ಕಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಕರ್ಮಕಾರಕ. ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕರ್ಮಕಾರಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕರ್ಮಕಾರಕ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. इससे कर्मकारक से क्रिया का फल, क्रिಯೆಯ ಒಂದು ಫಲ್ ಲಾಭವನ್ನು भोगने वालों का भोगने वाले का बोध होता है, इसका चिन्ह को इससे, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಕಾ ಫಲ್ ಆ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು, ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು, ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಭೋಗನೆ ವಾಲೆ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಬೋಧ ಹೋತಾ ಹೇ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಮಕಾರಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಸ್ಕಾ ಚಿಹ್ನ ಕೋ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ. ಕೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಮಕಾರಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಾಲಿಕನೇ नौकरों को वेतन दिया, लोगों ने चोरों को पकड़ा. मालिक ने नौकरों को ವೇತನ दिया, ಮಾಲಿಕನು ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೌಕರ್ಕೋ ಆ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಆ ಕೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ನಾವು ಕರ್ಮಕಾರಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಏನಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ? ಕರ್ಮಕಾರಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನು ನೌಕರನಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಿದ. ಆ ಕೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾವಾಗ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಲೋಗೋನೆ ಚೋರ್ ಕೋ ಪಕಡ, ಲೋಗೋನೆ ಜನರು, ಚೋರ್ ಕೋ ಪಕಡ ಕಳ್ಳನನ್ನ ಪಕಡ ಹಿಡಿದರು. ಜನರು ಚೋರ್ ಕೋ ಆ ಕಳ್ಳನನ್ನ ಹಿಡಿದರು. ಕೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ಮಕಾರಕ. ಅದೇನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕರ್ಮಕಾರಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಗೋನೆ ಚೋರ್ ಕೋ ಪಕಡ, ಆ ಕಳ್ಳರು ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಈ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಜನರು ಆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಕೋ ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾರಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೂರನೆಯ ಕಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. और तीसरा कारक के बारे में हम चर्चा करते हैं बच्चों. क्या है? और ಕಾರಣಕಾರಕ. ಕಾರಣಕಾರಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಸ್ಸೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕಾರಣಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಕೆ ಹೋನೆ ಸೆ ಸಹಾಯತಾ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಸಾಧನ್ का ये बोध होता है, इसका ये कारक का चिन्ह है से. बच्चों ये कारण कारक ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ का अर्थ है ಸಾಧನ. ಕಾರಣದ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಾಧನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾರಣಕಾರಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಿಸ್ಸೆ ಇದರಿಂದ, ಯಾವುದರಿಂದ? ಕಾರಣಕಾರಕದಿಂದ. ಕ್ರಿಯಾಕೆ ಹೋನೆ ಮೇ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯತಾ ದೇನೆ ವಾಲೆ
ಸಹಾಯತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿವಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಕಾ ಬೋಧ ಹೋತಾ ಹೇ, ಆ ಸಾಧನದ ಬೋಧನೆ ಆದರೆ, ಸಲಕರಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನದ ಬೋಧನೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರಣಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕಾರಣಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಕದ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೇ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಿಸಾನ್ ಹಲ್ ಸೆ खेत जोत रहा है, रमेश कलम से पत्र लिखता है. बच्चों, यहाँ 2 वाक्य के बारे में आप ध्यान से देखिए, सुनिए. ಕಿಸಾನ್ ರೈತನು, ಹಲ್ ಸೆ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ, ಖೇತ್ ಜೋತ್ ರಹಾಯಿ ಆ ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಹಲ್ ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನೇಗಿಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಸಾಧನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಊಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ನೇಗಿಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧನ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕಾರಣಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ಬಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನದಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಧನದಿಂದ ಸಹಾಯ ನಡೆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಾರಣಕಾರಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ರಮೇಶ ಕಲಂ ಸೆ ಪತ್ರ ಲಿಖತಾ ಹೇ. ರಮೇಶನು ಕಲಂ ಸೆ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಪತ್ರ ಲಿಖತಾ ಹೇ. ನೋಡಿ, ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು? ಪೆನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಲಂಸೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಾಧನ. ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಪೆನ್ನು. ಆ ಪೆನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಪೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಾಧನದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರಣಕಾರಕ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಾರಣಕಾರಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನೊಂದು 4ನೆಯ ಕಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಂಪ್ರದಾನ ಕಾರಕ. ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಂಪ್ರದಾನಕ ಕಾರಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾನಕ ಕಾರಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ಸೆ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ನೇಕೆ ಉದ್ದೇಶ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಕ ಬೋಧ ಹೋತಾ ಹೈ, ಆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬೋಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಕಾರಕಕ ಚಿಹ್ನ ಹೈ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕೆ ದ್ವಾರ ಕೆ ವಾಸ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕೇಲಿಯೇ ಕೆ ದ್ವಾರ ಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದವು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾನಕ ಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 2 ವಾಕ್ಯಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತಾನೆ ಬೇಟಿ ಕೇಲಿಯೇ ಏಕ್ ಅಂಗುಟಿ ಖರೀದಿ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಾತಾನೆ ಬೇಟಿ ಕೇಲಿಯೇ ಏಕ್ ಅಂಗುಟಿ ಖರೀದಿ. 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ನೇಹ ಶೋಭಾ ಕೇಲಿಯೇ ಪುಸ್ತಕ ಲಾಯಿ. ನೇಹ ಶೋಭಾ ಕೇಲಿಯೇ ಪುಸ್ತಕ ಲಾಯಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಮಾತಾನೆ ಬೇಟಿ ಕೇಲಿಯೇ ಏಕ್ ಅಂಗುಟಿ ಖರೀದಿ. ತಾಯಿಯು ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ನೋಡಿ, ತಾಯಿ ಮಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಗುಟಿ ಖರೀದಿ, ಉಂಗುರವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಳು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಉಂಗುರವನ್ನು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ನೋಡಿ, ತಾಯಿಯು ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾನಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೇಹ ಶೋಭಾ ಕೇಲಿಯೇ, ನೇಹಾಳು ಶೋಭಳಿಗೋಸ್ಕರ
ಪುಸ್ತಕ ಲಾಯಿ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದಳು. ನೇಹಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶೋಭಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಹಾಯತ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾನಕಾರಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. और एक कारक के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों. पांचवा कारक है अपदान कारक. क्या है? अपदान कारक. इससे किसी क्रिया का एक स्थान से हटने या दूर होने का बोध होता है. इसे कारक ಚಿಹ್ನೆ से ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರಣಕಾರಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪದಾನಕಾರಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರಣಕಾರಕ ಅಂತ ಕರೆದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪದಾನಕಾರಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ ಸೇ, ಇದರಲ್ಲಿ किसी क्रिया के एक स्थान से हटाने और दूर होने का बोध होता है. इसे कारक का चिन्ह है से. ನೋಡಿ, ಅಪದಾನ ಕಾರಕದಲ್ಲಿ इससे क्रिया की एक स्थान से, ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಟಾನೆ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು, ಹೋನೆ ಕಾ ಬೋಧ ಹೋತಾ ಹೇ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ದೂರ ಸರಿದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೂರ ಸರಿದರೆ, ಆ ದೂರ ಸರಿವಿಕೆ ಆ ಬೋಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಅಪದಾನಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು, ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸೇಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ ಸೇ ನಿಕಲ್ತಿ ಹೈ, ಪೇಡ್ ಸೇ ಫಲ್ ಗಿರಾ. ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ನಿಕಲ್ತಿ ಹೈ, ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ನಿಕಲ್ತಿ ಹೈ. ದೂರ ಹಟಾನ ಅಥವಾ ಹಟಾನೆ ಅಥವಾ ದೂರ ಹೋನೆ ಕಾ ಬೋಧ ಹೋತಾ ಹೈ. ಆ ಒಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಪದಾನಕಾರಕ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? ಅಪದಾನಕಾರಕ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಡ್ ಸೇ ಫಲ್ ಗಿರಾ. ನೋಡಿ, ಆ ಮರದಿಂದ ದೂರ ಹಟಾನ ಅಥವಾ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೇ ಹಟಾನೆ ಅಥವಾ ದೂರ ಹೋನೆ ಕಾ ಬೋಧ ಹೋತಾ ಹೈ. ಆ ಮರದಿಂದ ಆ ಹಣ್ಣು ದೂರವಾಗುವ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪದಾನಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರ ಹೋಗುವುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆರನೇ ಕಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೋ ಆರನೇ ಕಾರಕ? ಸಂಬಂಧಕಾರಕ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ. इससे संज्ञाओं के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध का बोध होता है. इसे कारक चिन्ह खा के की. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧಕಾರಕಗಳು ಕಾ ಕೆ ಕಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಕಾರಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. सरोवर का पानी स्वच्छ होता है. मोहन के दादा निरक्षर थे. शशि की माता खुशी थी. ಶಶಿ ಕಿ ಮಾತಾ ಖುಷಿ ಥಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವಾಗ ಆ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸರೋವರ ಕಾ ಪಾನಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೋತಾ ಹೇ.
ಸರೋವರದ ಆ ಸರೋವರದ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರೋವರ ಕಾ ಪಾನಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೋತಾ ಹೈ, ಆ ಸರೋವರದ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಕಾವ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಳಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೋಹನ್ ಕೆ ದಾದಾ, ಮೋಹನನ ತಂದೆ ನಿರಕ್ಷರತೆ, ಇವರು ಅನ್ಪಡ್ತೆ, ಅವರು ಓದಲಿಲ್ಲ. ಮೋಹನನ ದಾದ ತಂದೆ ನಿರಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೋಹನನ ಆ ದಾದನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಶಶಿ ಕಿ ಮಾತಾ ಖುಷೀತಿ, ಶಶಿಯ ತಾಯಿಯು ಖುಷಿತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಳು. ಶಶಿ ಕಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಿ ಕಾ ಕೆ ಕಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಕಾರಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸಂಬಂಧಕಾರಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 7ನೆಯ ಕಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಧಿಕರಣ ಕಾರಕ. ಏನೋ अधिकरण कारक, इससे क्रिया की होने के स्थान या समय का बोध होता है, इसे कारक का चिन्ह में और पर. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಬೋಧ ಆದರೆ, ಸಮಯವನ್ನು ಅದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಆದರೆ, ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಬೋಧನೆ ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕರಣ ಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೇ ಮತ್ತು ಪರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ರಮೇಶ್ ಕೆ ಪಿತಾ ಮುಂಬೈ ಮೇ रहते हैं, ಪೇಡ್ ಪರ್ ಅನೇಕ ಪಂಚಿ बैठते हैं. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಪಿತಾ, ರಮೇಶನ ತಂದೆಯು ಮುಂಬೈ ಮೇ रहते हैं, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ रहते हैं ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ, ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಪ್ಲೇಸ್, ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ನೋಡಿ ರಮೇಶನ ತಂದೆಯು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೇ ಪ್ರಯೋಗ ಆದವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕರಣಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಡ್ ಪರ್ ಅನೇಕ ಪಂಚಿ बैठते हैं, ಪೇಡ್ ಪರ್ ಮರದ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೇಡ್ ಪರ್ ಅನೇಕ ಪಂಚಿ बैठते हैं, ಮರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಂಚಿ बैठते हैं, ಬಹಳಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧಿಕರಣಕಾರಕ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಧಿಕರಣಕಾರಕ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. और उसी प्रकार 8वीं कारक के अंतिम और एक कारक के बारे में चर्चा करेंगे, संबोधन कारक. ಇದು ಸಂಬೋಧನಾ ಕಾರಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. इससे किसी संज्ञा पुकारने का भाव प्रकट करते हैं. यह कारक चिन्ह है अरे, हे, ओ, हो, वाह, अरे यह क्या हो गया, अरे ಆಶ್ಚರ್ಯಬೋಧಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರೇ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ, ಓ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಅರೇ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಬೋಧನಾಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಹ ಕಿತ್ನಾ ಅಚ್ಚಾ ಹೇ, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವ, ಅಚ್ಚಾ ಹೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ವಾಹ ಅದರ ಮುಂದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಬೋಧಕ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯಬೋಧಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಬೋಧನಾಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನು
ಸಂಬೋಧನ್ कारक ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೀಗೆ इस प्रकार कारकों में हिंदी में 8 कारक होते हैं. एक है बच्चों कर्तकारक, कर्मकारक, कारणकारक, संप्रदानकारक, अपदानकारक, संबंधकारक, अधिकरणकारक, संबोधन कारक. बच्चों और एक बार मैं बताना चाहता हूँ इस कारक के प्रत्यय के बारे में, विभक्ति के बारे में और एक बार जानकारी प्राप्त करेंगे. ಕರ್ತಕಾರಕ ಕಾರಕ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಕ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕರ್ತಕಾರಕ. ಕರ್ತಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇ, ಕರ್ಮಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋ, ಕಾರಣಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಸೇ, ಸಂಪ್ರದಾನ ಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಕೇಲಿಯೇ, ಆಯ್ತಾ, ಅಪದಾನ ಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಸೇ, ಅಧಿಕರಣ ಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಮೇ ಮತ್ತು ಪರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಭಕ್ತಿಗಳು. ಸಂಬಂಧ ಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಕಾ ಕಿ ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಂಬೋಧನ ಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಅರೆ ರೇ ಓ ಹೋ ಅರಿ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಬೋಧನ ಕಾರಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. अच्छा बच्चों, अब तक 8 कारकों के बारे में, हिंदी के 8 कारकों के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं. 10वीं कक्षा विद्यार्थियों को धन्यवाद.